ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ अच्छी डाइट लेंदे ने लेकिन उसके बावजूद जोड़ा है इंडियंस बहुत प्रोन ने कि उन्होंने हार्ट अटैक जोड़ा है ज्यादा वध जब एक एक्सट्रीम लिमिट ते अपने हार्ट ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਮਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਾਰਡਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੈਲਨੈਸ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਜਿਮਿੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ अच्छी डाइट लेंदे ने लेकिन उसके बावजूद जोड़ा है इंडियंस बहुत प्रोन ने कि उन्होंने हार्ट अटैक जोड़ा है ज़्यादा वध रहा। देखो जी पहला तो मैं अपने व्यूअर्स नाल शेयर करना चाहूँगा कि मैं ऑर्थोपैडिक सर्जन भी हाँ जिम फ्रीक हैगा बट एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं भी सर्वाइवर रहा एक सडन कार्डियक इवेंट था और जिस तरह आज टॉपिक रेलेवेंट है कि इन द जिम और आफ्टर वर्कआउट मैनू भी जिम तो बाद एक सडन कार्डियक इवेंट होया सीगा एंड आई वाज लकी कि मैं वो एक आजकल नवा अनफॉर्चुनेटली एक वर्ड यूज़ होया जिम मार्टर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਮਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਯੰਗ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਲੱਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਥੋੜਾ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲੌਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। विशाल हैज़ टोल्ड कि भी किस तरह प्री ऑपरेटिव प्री जिम तो पहला सारा चेकअप होना चाहिए। एक चीज़ जी है कि देखो जब तक तो तुसी 40-45 साल तक हैगे ने तुहाडा हार्ट इज़ ऑल्सो फंक्शनिंग वैल और तुसी मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हो तो कोई गल नहीं। जदों तुसी 45-50 साल तो बाद एक एंड्योरेंस एक्सरसाइज करते हो फिर की होंदा है कि तुहाडे यू आर पुशिंग योर हार्ट टू द लिमिट। तो मॉडरेट एक्सरसाइज च वो चीज़ सामने नहीं आती पर जदों तुसी एक एक्सट्रीम लिमिट ते अपने हार्ट नूं पुश करदे हो जिहड़ी कि एक जिमर्स नूं आम एक आदत हो जाती है ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਾਰਡਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਕਾਰਡਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਡਨ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਰ ਡਾਈਂਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਸੀਟੀ ਐਨਜੀਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੈਲ ਬੈਟਰ। ਮੈਂ ਜਿਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਕ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। तो हाँ मॉडरेट करो। एक फॉर्मूला होंदा है कि जो आप नॉर्मली इनू रफली फॉलो करते हैं कि 220 माइनस एज जी है तुहाडी एज और उहदा 70% तुहाडा पीक हार्ट रेट। तो मतलब एज के हिसाब नाल तुहानू अपनी एक्सरसाइज नू मॉडिफाई करना चाहिए जिहड़ा कि आप हमेशा गलती कर जाने असीं सोचते जिहड़े 30-35 साल ते असीं कर रहे हो 50 साल तक भी वही करांगे। सो माइंड बॉडी डिसकोऑर्डिनेशन हो जाती है। तो अपना पीक हार्ट रेट नू जरूर कंट्रोल रखो। अपना प्री जिम तो पहला अपने आप नू हाइड्रेट रखो। जदों एक्सरसाइज कर रहे हो पानी ज़्यादा पियो हाइड्रेशन रखो और तीजी गल अपने एक्सरसाइज दे विच ब्रेक्स लो थोड़ा जा ब्रीदिंग करो थोड़ा जा इनू इंटरवल दो ताकि आइडिया है कि तुसी अपने हार्ट नू उस लिमिट तक ना पुश करो जिथे वो प्रॉब्लम सडनली सामने आ जाए। इन्हां चीज़ों का ख्याल जिम के दौरान जरूर रखना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जेडे कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स इंजैक्शंस जिन्ना अवॉइड करो वो यंगस्टर्स नू मैं जरूर ये मैसेज देना चाहूँगा उन्ना ही अच्छा जी। ये चीज़ ऐड करना चाहता सी असीं अनफॉर्चुनेटली एक इहो जिहा प्रोग्राम आज कर रहे हैं जिथे असीं कन्वेंशनली वी हैव बीन टॉकिंग कि जिन्हें स्मोकर्स ने डायबिटिक्स ने या सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिन्होंने हार्ट प्रॉब्लम्स होंगी अज सिचुएशन यहो जी कि असीं सारे बैठ के एक पैनल डिस्कशन हो रहा है कि जिस चीज़ लिए असीं हेल्दी होने लिए जिथे जाने जिम उत्थे असीं हार्ट अटैक्स और उन्होंने साइड इफेक्ट्स की गल कर रहे हैं। मैं जरूर एक चीज़ कहना एक इंग्लिश कहावत है डोंट थ्रो दी बेबी अवे अलॉन्ग विद द बाथ वाटर कि ये सारी डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि जिमिंग इज बैड। सी वी द एडवांटेजेस आर फार आउटवे कि जड़ा असी कह रहे डिसएडवांटेज और वो डिसएडवांटेज नहीं है वो पेरिल्स इस करके कि साड़ी अपनी लापरवाही है। जिस तरह के अभी गलत असी शॉर्टकट अप्लाई करते हैं सप्लीमेंट्स लेने हैं अपने हेल्थ चेकअप नहीं कराते बट एक्सरसाइज के जड़े बेनिफिट्स आ विच आर वेरी वेरी हाई एंड दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अनफॉर्चुनेटली जेडे कि मैं दसिया रिस्क फैक्टर जेडे कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता सीगा कि भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है डायबिटीज है स्मोकर है ऑफकोर्स स्ट्रेस एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ फैक्टर है ਜਿਹੜਾ कि हर किसी ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ डेट 'ਚ है कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ स्ट्रेस ਤੋਂ बचे है वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स और ਜਿਹੜਾ जिम है वो एक साड़ी जर्नी है फॉर डी स्ट्रेसिंग। आई ऑलवेज से जिम इज
from distress to de-stress. So please don't forget कि जिम सानू mentally भी de-stress करदा है और ਜਿਹੜਾ mentally ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ de-stress ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਟ ਐਨੀ ਏਜ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ as an ਚਾਹੀਦੀ orthopedic surgeon the women need to do gymming। ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਸੋ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਫॉर these fat diets। पर प्लीज अपनी एक्सरसाइज किसी फॉर्म च, मैं जरूरी नहीं कहना जिम, देयर अदर फॉर्म्स, योगा करो, चाहे वॉकिंग करो, स्विमिंग करो, पर एक्सरसाइज ये मतलब नहीं कि आज आप ये बैठ के डिस्कस करिए भी एक्सरसाइज इज बैड। एक्सरसाइज इज वेरी चीज ऐड करना चाहूँगा कि यू नो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੈਰੋਇੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੈਰੋ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਸੇਬਲ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵਾਟ ਵੀ ਫੀਡ ਆਰ ਬੋਡੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਟ ਯੂ ਫੀਡ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਚੋ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਰੋਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਨੈਸ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਯੂ ਫੀਡ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। हाउ यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन सब तो ज्यादा मैटर करता है। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। हाँ, तो you should not react, तुसी अपना you should be proactive, तुसी रिएक्ट ना करो। कोई भी चीज गुस्सा आंदा है, कोई भी ਤੁਹਾਡੇ सडन इमोशंस हैं उन्हां ਨੂੰ कंट्रोल करो, और ऑफ कोर्स कोई ना कोई अपने रूटीन तो अपने काम तो हट के एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ आउटलेट ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ डी-स्ट्रेस ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। एंड चाहे वो हॉबी है, इट कुड बी गार्डनिंग, इट कुड बी प्लेइंग, इट कुड बी जिमिंग, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਐਕਸੈਸ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਰਿਲੀਜਨ ਫॉर दैट ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਅ ਡੀ-ਸਟ੍ਰੈਸ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਵਾਟਐਵਰ ਡੀ-ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਯੂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 23 ਘੰਟੇ ਦੇਗੀ। ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਯੂ ਕਾਂਟ ਪੋਰ ਫਰਮ ਐਨ ਐਮਪਟੀ ਵੈਸਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ ਦਿਓ, ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ, ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀ-ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕੋ। ਟਿਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਜ਼ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਈਏ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਯੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਰੀਥਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅਲਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ 3 times a day 4 times a day ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਟਿਪ ਦੈਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗਿਵ ਮਾਈ ਵਿਊਅਰਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ, ਇਵਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਵੇਅਰ ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਗੋ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦ ਜਿਮ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੋ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ। ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਿਲ ਲੋਅਰ ਦ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਆਫ ਸਚ।